को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पंजाब के विकास में कांग्रेस व अकाली दल सबसे बड़ी बाधा। ग्रेवाल डेरा बस्सी में भाजपा नेता हरजीत ग्रेवाल ने संभाला मोर्चा। भाजपा ने काली सूची का रिव्यू किया और कांग्रेस ने दंगों के आरोपियों को उच्च पदों पर बिठाया। जीरकपुर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व चेयरमैन एवं चुनाव प्रभारी हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा है कि पंजाब के विकास में कांग्रेस पार्टी और अकाली दल सबसे बड़ी बाधा हैं। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण केंद्र सरकार द्वारा लागू की जाने वाली विकास योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंचने दिया गया। हरजीत सिंह ग्रेवाल आज यहां भाजपा कार्यालय में पार्टी प्रत्याशी संजीव खन्ना के चुनाव प्रचार अभियान का जायजा लेने के बाद कार्यकर्ताओं से रूबरू थे। हरजीत ग्रेवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जब पंजाब में सत्ता संभाली है तब पंजाब विकास के मामले में कई साल पीछे गया है। हरजीत ग्रेवाल ने कहा कि पंजाब वासी भाजपा को राजनीतिक विकल्प के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। कांग्रेस का मुख्यमंत्री हार के डर से हल्के बदल रहा है। डेरा बस्सी क्षेत्र के विकास के मामले में पिछड़ा होने के लिए मौजूदा विधायक तथा कांग्रेस के हल्का इंचार्ज को जिम्मेदार ठहराते हुए भाजपा नेता ने कहा कि चंडीगढ़ के सबसे करीब होने के बावजूद यह क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। ग्रेवाल ने कार्यकर्ताओं के जीत का मंत्र देते हुए कहा कि प्रत्याशी चुनाव प्रचार करेंगे और पार्टी के नेता व कार्यकर्ता बूथ को मजबूत करेंगे। उन्होंने पार्टी नेताओं को निर्देश दिए कि वो आज से ही बूथ स्तर पर मोर्चा संभालकर प्रचार शुरू करें। ग्रेवाल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जहां सिखों की काली सूची का रिव्यू करके उसे खत्म किया, वहीं कांग्रेस ने दंगों के आरोपियों को उच्च पदों पर बिठाने का काम किया है। एक सवाल के जवाब में ग्रेवाल ने कहा कि भाजपा का अकाली दल के साथ सामाजिक गठबंधन रहा है। राजनीतिक रूप से भाजपा 5वें हिस्से में ही रही है। मोहाली जिला प्रभारी एवं सरस्वती बोर्ड के उप चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच ने कहा कि डेरा बस्सी हलके में भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पार्टी मजबूती और योजनाबद्ध तरीके से यह चुनाव लड़ रही है। भाजपा प्रत्याशी संजीव खन्ना ने कहा कि यह चुनाव कार्यकर्ताओं के बल पर लड़ा जा रहा है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता व नेता मजबूत संगठन के आधार पर क्षेत्र वासियों से रूबरू होकर चुनाव मैदान में मोर्चा संभाल रहे हैं। इस मौके भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एकता नागपाल, जिला उपप्रधान नवीन सांगवान, ट्रांसपोर्ट सेल प्रधान संपत चौधरी, भाजपा ओबीसी मोर्चा के सचिव रविंदर वैष्णव समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा यही कहना थी तो बना रहे तेन दिखाई नहीं दे रहे, वो बड़ा खराब है। इस करके करनी चाहिए, उतना नुकसान नहीं। इलेक्शन का टाइम है, असं अपनी स्ट्रैटजी आउट नहीं करनी, असं अपना काम करने का तरीका नहीं किसी को दसना, क्योंकि साढ़े नाल वधिया संगठन किसी का नहीं। और मेरा कैंडिडेट है जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नौकरी मिली है, वो पहला तो कभी कांग्रेस ही रहा, एक दिन पहले कैप्टन वो मैंने कहता 3-4 बार मैं बंदा एक भी नस्लकुशी करने वाले लोग दंगाकारी पुलिस की गोली का शिकार नहीं होए। जदों कि गुजरात के अंदर दंगे हुए 175 लोग पुलिस की गोली का शिकार हुए और मुकदमे दर्ज होए। इत्थे मुकदमे भी दर्ज नहीं होए, किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। उत्थे साडी कैबिनेट मिनिस्टर सी माया कोडनानी, उन्होंने उम्र कैद की सज़ा हुई, जेल च रही हो, तो इन्ने लोगों को सजावां होईयां। तो ये की सी, ये सिखां दे नाल खालसा दे नाल ना इंसाफी सी जिहड़ी इन्हां ने कीती। उस तो बाद अज तक माफ़ी नहीं मंगी और साडे प्रधानमंत्री ने माफ़ी मंगी। और हुण भी 27 नस्लकुशी के दोषी जिन्हां ने सिखां दा कतलेआम कीता सी, उन्हां नूं अज भी कांग्रेस के उच्च पदां ते रखिया। जे तुहाडे कोल लिस्ट ना होवे मैं तुहानूं लिस्ट भी दे दूँगा। और दूसरी पासे जगदीश टाइटर और इन्हां दे लई कदे भी नवजोत सिंह सिद्धू, कदे भी चरणजीत चन्नी, कदे भी सुखी रंधावा डिप्टी CM, इन्होंने ये नहीं कहा कि इन्हों उच्च पदों तो हटा दो।
ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ? ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਮੌਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮਾਰਜਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਐਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੇਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਲਾਲੜੂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਮੇਰਾ ਸੰਗਠਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅਡੋਪਟਡ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸੰਗਠਨ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪੀਐਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਸੀਐਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕੌਣ ਸੀਐਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹੈਲਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਬੇਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਣੇਗੀ, ਗਲਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਰ ਹੋਵਾਂਗੇ
ਇਹ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਜਿੱਤਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ, हार्ट टू हार्ट ਅਸੀਂ टच करना, यही मेरा कहना। ग्रेवाल साहब, लगातार आप जीरकपुर के विकास पे सवाल उठा रहे हैं, मगर शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में तो आप भी थे, बीजेपी भी थी 9 साल, 8 साढ़े 8 साल 9 साल तो रही है। ਉਹ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਠਬੰਧਨ ਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ 60-40 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗਠਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਗਠਬੰਧਨ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਠਬੰਧਨ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਧਿਰ ਆ ਨਾ ਆਪਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਗਠਬੰਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਲਾਓ ਕਰੇਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। अमित शाह यूपी में दौरा कर रहे हैं, हाँ जी, क्या पंजाब में भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। जब अलाउ तो करे इलैक्शन कमिशन, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਉਣਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਕੋ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਹੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ। ਉੱਥੇ PGI ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਸ ਦਿਨ ਹੈਲੀਪੈਡ 'ਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਫਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਕਰਨੀ ਸੀ। 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ DGP ਖੁਦ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਕੇ DGP ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਜੀ ਖੁਦ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਫਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਾਈ ਰੋਡ ਆਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। PGI ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ 6-6 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਧਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 55,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਡ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਟਰਾ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਵੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ PM ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ PM ਮਹਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ UP ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਿਆ, 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਸੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੈਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਉੱਥੇ, ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਬਣਵਾ ਕੇ ਗਏ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਈਸੈਂਟ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ TV ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ। ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਮਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲੜਿਆ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਚੁਣੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣਾਵ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਰਵੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿੱਤਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਰਵੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਕ੍ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕਰਨ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰਨ, ਔਰ ਇਹ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਆ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੈਸਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂਸੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਯੂਜ਼ਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੂਗੀ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਦੁਮਲ ਸਿੰਘ ਕਿਰਮਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰੀ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਗਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੰਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧੂਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਪਰਿਪੱਕ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਭੈਣ ਏਕਤਾ ਨਾਗਪਾਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਖੰਨਾ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ,
ये बीजेपी की नेचर की सीट है और ये बीजेपी को मिलनी जरूरी आ। पंजाब चों अगर पहली सीट बीजेपी के हिस्से आएगी तो वो डेराबस्सी आएगी और उहदे लई असीं दिन रात एक करना। मेरी भी पार्टी ने जिम्मेदारी लाई है, मैं भी इन्हां दा सहयोगी हाँ इहदे च, ते असीं सारे सहयोग करके इस सीट नूं अगे लैके जाना, क्योंकि पहली बार असीं इकल्ले लड़ रहे हैं और इस सीट ते लड़ रहे हैं। ते दूसरा, पंजाब दे अंदर जो हालात ने अज तुसीं कांग्रेस का देख ही लिया कि मुख मंत्री 2 सीटां तो लड़न चले गए, इहदा मतलब उन्हां नूं ये विश्वास ही नहीं कि वो जित जाणगे। ते जदों मुख मंत्री की ये हालत हो जाए तो उस वेले तुहाडा जरनैल ही इस तरह भज ले तो उस तो बाद उहदी फौज का की हाल होऊगा, ये तुसीं सारा समझ सकते हो। ये सारे लोगों के सामने है। और दूसरी तरफ केजरीवाल जी जिस तरह के झूठे वादे करते हैं बई तुसीं 1000 रुपया महिलावां नूं देण दी गल तां इत्थे पंजाब 'च तां कर रहे हो, पंजाब की आर्थिकता भी ठीक नहीं है, उस दे बारे रोड मैप कोई नहीं तुहाडे कोले, ते तुसीं जिथे इन्नी देर तो मुख मंत्री हो उत्थे 1000 रुपया क्यों नहीं दिता हुण तक? उन्होंने कोई पूछे, उन्होंने तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए पहला। जदों भी तुसीं मिलो जरूर इस सवाल का जवाब लो, क्योंकि सानू तो जवाब देंदे नहीं, झूठ बोल के भज जाते हैं, उस तो बाद फिर दोबारा आउंदे आ। जिस तरह बच्चे खो खो खेडते हैं ना, एक दूजे नूं हथ लाया उस तो बाद भज गए, जवाब देना नहीं, तो वो खो खो खेडण आए हुए हैं पंजाब दे नाल, ते वो खो खो नाल पंजाब नहीं चलना। और तीसरी गल जिहड़ी मैं कहनी चाहुंदा वो श्रोमणी अकाली दल दी है। श्रोमणी अकाली दल दे अज इत्थों दीयां समस्यावां किन्नियां ने। श्रोमणी अकाली दल की सरकार भी रही और कांग्रेस की सरकार भी रही, और डेराबस्सी तो जिन्होंने उम्मीदवार बनाया वह बेटा इत्थों का म्यूनसिपैलिटी का भी प्रधान है। बई वो समस्यावां क्यों नहीं उन्हों का हल होया हुण तक, क्यों नहीं किया? किने नहीं किया? कौन दोषी है? बीजेपी तो नहीं है। साडे उम्मीदवार तो पहली बार आए ने, आउणगे, असीं वो सारियां समस्यावां का समाधान देवांगे। जे असीं नहीं कर पावांगे तो असीं साफ कहांगे असीं दोबारा चुनाव नहीं लड़न आउंदे। इन्हां ने क्यों नहीं किया? इन्हां नूं सवाल जरूर किए जाने चाहिए आ कि इत्थों दीयां इन्नियां समस्यावां क्यों ने। और जीरकपुर जिहड़ा मैं समझदा एक बहुत अच्छा शहर बन सकता, एक बहुत अच्छा सेंटर बन सकता, उस नूं बनाउण दी ड्यूटी किहदी सी, जिम्मेदारी किहदी सी, किहने उस तो कोताही कीती? जे तुसीं IT दी हब उत्थे गुड़गांव च बना सकते हो तो उत्थे इन्ना रोज़गार मिलूगा। मैनूं पता, मैं इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट नूं हैड किया पंजाब दे नूं 5 साल सरकार दे अंदर, तो उस वेले असीं राजपुरे च नॉलेज सिटी ते वो बनाउण जा रहे सी अपना IT का। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ कि 80,000 करोड़ का बिजनेस आना सी साल च। एयर कनैक्टिविटी असी देनी सी और रोड कनैक्टिविटी उत्थे हैगी आ ते रेल कनैक्टिविटी हैगी आ। इत्थे भी ये सारियां सुविधावां इत्थे तो पहलां ने, उत्थे तो एयरपोर्ट बाद जाऊ जां उहदी कनैक्टिविटी देवांगे, इत्थे तो देण दी जरूरत नहीं है। जीरकपुर च तां सारा कुछ ही हैगा, ते इन्हां ने क्यों नहीं हुण तक उहदे लई कोई उपराला कीता? क्यों नहीं इस दी तरक्की की कोई गल कीती? उसकी रचना योजना क्यों नहीं बनी? उसका दोषी कौन है? NK शर्मा उसका दोषी है, जिन्हों तुसीं बार बार जिता रहे हो, जिन्हों तुसीं पहलां हराया दीपिंदर ढिल्लों, वो दोषी है इसका, क्योंकि उन्हें अपने बेटे को बनाया, हल्का इंचार्ज रहा, उसकी सरकार रही, उन्हें क्यों नहीं किया? ये सवाल का जवाब उन्होंने कोलों पुछया जाना चाहिए। जे इत्थों दीयां समस्यावां दा हल नहीं होएगा और जीरकपुर की तरक्की नहीं होएगी तो दिल्ली की तरक्की की भी, देश की तरक्की विकास की भी कोई गारंटी नहीं दे सकता। पहला इत्थों का विकास होएगा, पहला इत्थों की तरक्की होएगी, फिर उसकी गारंटी मिलेगी। तुसीं साडे उम्मीदवार नूं जिताओ। मैं अपील करदा लोकां नूं, असीं इस चीज़ की गारंटी दिंदे आ कि जीरकपुर नूं नंबर 1 का शहर बनावांगे और ये डेराबस्सी कंस्टिट्यूंसी के हर जिहड़े इहदे च कस्बे पे लालड़ू पैंदा डेराबस्सी आ, इन्हां दी सारिਆਂ ਦੀ तरक्की होगी। किते इंडस्ट्री की हब बनावांगे और किसी जगह IT की हब बनावांगे और सारियां सुविधावां इत्थे हैगियां ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ